TS99కి స్వాగతం. మేడ్చల్ జిల్లా అల్వాల్ సర్కిల్ పరిధి అల్వాల్ హిల్స్ శ్రీ శక్తి గణేష్ నగర్లోని రిమ్ జిమ్ కిడ్స్ స్కూల్లో పేరెంట్స్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్కూల్ అడ్మిన్ డాక్టర్ నిఖిత మాట్లాడుతూ పిల్లలకు క్రీడో అనే ప్రత్యేక గేమ్ జోన్ ద్వారా ఆటపాటలతో ఎదుగుదలను పెంపొందిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫౌండర్ అడ్మిన్ డాక్టర్ నిఖిత, ఫౌండర్ ఫ్యాకల్టీ సౌజన్య, శారద, శ్రీనివాస్, అక్షిత, భావన, పిల్లల తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. Or anything you can relate to our school, you must have gone to 4-5 schools, right? The curriculum over there, what they have explained, and today with the support of Megha ma'am and the Credo. మేము క్రీడో కరిక్యులం అనేది ఫాలో చేస్తామండి ఇక్కడ రిమ్జిమ్ కిడ్స్ స్కూల్లో. ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ ప్లే ఆడుకునే విధంగా, అలానే క్లాస్ రూమ్లో బోర్ కాకుండా ఆడుకొని వాళ్ళకి చూపించి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఆ టాయ్స్ని ఎలా కరెక్ట్గా వాడాలి అని, దాంతోపాటు చదువు కూడా ఒక ప్లేఫుల్, ఒక ఆడే విధంగా ఎంటర్టైన్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది ఇది. అండ్ మా స్కూల్లో ది ఎక్స్ట్రా స్ట్రైకింగ్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే గేమ్ జోన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో చదువుతో పాటు ఆట ఎంత ఇంపార్టెంటో అవి రెండు నేర్పిస్తాము రిమ్జిమ్ కిడ్స్ ప్రీ స్కూల్లో. ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్. రిమ్జిమ్ కిడ్స్ క్రియేటివ్ ప్లే ల్యాండ్ స్కూల్ అనేది ఓన్లీ అల్వాల్ హిల్స్ లో ఉంది. బట్ విత్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ పేరెంట్స్ we might extend. Thank you. Become our own brand, Yeah. brand name, and we may give franchises in future. Yeah. We are already registered private limited company now. స్కూల్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి 9:30 to 4:30 అండి. బట్ నార్మలీ డే కేర్ అండ్ గేమ్ జోన్ అవైలబిలిటీ కూడా ఉంది. అది మార్నింగ్ 9:30 నుంచి నైట్ 9:30 వరకు ఉంటుంది. సో ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ వాక్. we're here to help you out, to care and nurture your baby. Thank you. So as Nikita ma'am mentioned, we have started this as a playland and we have upgraded as a school. But when we wanted to go for a school, many people asked like, do you want to go for a franchise or some branded naming and all? So but we have decided to go for our own research of curriculum. According to nowadays the latest generation kids, so the kids are more attracted to TVs and mobile phones, and even the mother and father are they're trying their best to actually engage them in different activities, but because of their daily busy life they are unable to make it. So what I have thought is, instead of routine curriculum, why don't we explore and for a different creative curriculum? So we have opted for Credo, and the Credo is actually game based learning for every kid. So we first explain any concept with toys, and for example there are colors, shapes or alphabets and numbers. They first learn by playing with the toys, and then they get into the concept. We also explain them on the board, and we explain them with real examples, and then we get them into the notebook actually to actually write the assignment. So Credo is really helping us to power our school name and then power up with the curriculum. And we also have a toy box available for the Credo, so that parents also can buy that toy box and then take these items into the logical based learning items into the home. Instead of giving them mobile, just you can give them these toy based items, logical based items, so they start to play with that, they puzzle with that, and definitely they have more improvement, like they have more brain development and logical development in the early stage. So especially the age of 2 years to 5 years, even if we try to send kid to a school which has like 40-50 number of people in the classroom, the kid may not get attention. So now here we get 10 to 15 people, one teacher, and then they will get more attention, and they get chance to play with the toys, so that they have more focused learning and more chance to upgrade themselves. So We then also have a strong faculty who looks after the children, and also our supporting team who maintain the hygiene, who also cook meals for them. So we have everything. We have Rim Gym. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్న దాంతో కంపేర్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉంది సార్, అది నాకు చాలా నచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లలకి కలర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఆడుకోనికి బొమ్మలు ఇవన్నీ ఉండాలి. ఎలాగంటే ప్రెషర్ చేసినట్టు ఉండొద్దు నేర్చుకునేటప్పుడు. అది చూసి నేను జాయిన్ చేశాను, అండ్ తను జస్ట్ ఆడుకోనికి వచ్చింది. తర్వాత ఇక స్కూల్ చూసి ఇక ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుండే తనే, మేము ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలే.
వస్తుంది కదా అని ఇంకా పనిలో పని జాయిన్ చేసేసాము. అండ్ మేడం ఇవాళ డిజిటల్ సెషన్ ఒకటి అయ్యింది. అంటే ఎలా కాన్సెప్ట్ బేస్ మనకి జస్ట్ బోర్డ్ మీద చాక్ పీస్తో రాయించడమే కాకుండా ప్రాక్టికల్గా ఎలా నేర్పియాలి, ప్రెషర్ లేకుండా స్ట్రెస్ లేకుండా ఎలా నేర్పియాలి, అవన్నిటి మీద వీళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి నాకు కూడా సంతోషంగా అనిపించింది. 1.5 hour సెషన్ ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను, బట్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఎస్, చాలా బాగుంది, ఇంకా బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను నేను. మా కిడ్నేసి ఇక్కడ ప్లే స్కూల్ అని కాకుండా గేమ్స్ ఆడడానికి ఒక 5-6 months నుంచి వస్తుంది. అండ్ అప్పుడే మేడం చెప్పారు. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1.5 month అయితే అయింది ఇప్పుడు, అంటే రావడం రెగ్యులర్గా. అండ్ తను కూడా ఏడవది, సంతోషంగా వస్తుంది, నవ్వుకుంటూ వస్తుంది. మేడమే పిలిపిస్తారు వచ్చేటప్పుడు కూడా. దే ఆర్ వెరీ కేరింగ్. ఆ విషయంలో అయితే ఇబ్బంది ఏం లేదు. అరే టీచర్లు కొట్టారు, అటెన్షన్ ఏం లేదు. సంతోషంగా నేర్చుకుంటుంది, వస్తుంది. మళ్ళీ డైలీ మార్నింగ్ ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా స్కూల్కి వెళ్తుంది. ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏ పేరెంట్ కైనా నా పిల్లలు చదువుకోవాలి, నేను నా కిడ్స్ని ఫోర్స్ చేయకుండా స్కూల్ వెళ్ళాలి అని అనుకుంటారు. సో ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం ఈ కాన్సెప్ట్ చూస్తే ఎస్, ప్రతి చిన్న పిల్లలకి ఎవరికైనా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నా అమ్మాయికి నచ్చింది, నా అమ్మాయికి. సో వేరే కూడా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. జాయిన్ చేయండి, దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ. ఇట్స్ వెరీ నైస్.